हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मूंग को कंट्रोल पैनल के दा सिस्टम दावर हमील दितोले पर उनमें अटोप्ले वो ये नन बुशे यू पाप मिनो कल चित्र पर डेस्कटॉप ने क्लिक होके राइट क्लिक होके दगतम पाप आप मिनो ये नन बताए सही कल च राइट क्लिक होके राइट क्लिक दामना चे हाई क्लिक लेफ्ट क्लिक दामना चे छाप क्लिक सही दो बेवार दागा टच पैड ने माउस ने हम खबर है को सही दो प्लस बे बताना टच पैड ने दागा उसके हर कंप्यूटर के मुंह टच पैड लगा करना माउस ने लगा टच पैड और खबर है पता कुम बटन नीचे सर वाली मुंगी इस्तेमाल वाई शो माउस हम भी कल च राइट क्लिक होके दागा मिलन कर की पदे की आवाज दे व्यू मना दा कथन आली दना सरवल दा तो दा स्टॉप आइकन सरवल करे शी दा आइकन नदी दा तो हुकूमत तरीका से कराश व्यू तरुषा पदा जी की लिखल दी गुरा लार्ज आइकन्स दा आइकन मुं का लार्ज का आठी का दा क्लिक होके आइकन बजा दो आइकन वशिशी आठ वशी बिया व्यू तरसम व्यू की ज़्यादा इंच मीडियम आइकन्स मंजने ही करने का उन्हें डेरे आठवीं और उन्हें डेरे वाड़ी देखो का दामंजने ही ब्याह व्यू तरसो स्मॉल आइकन्स मुंगते भी ही कुछ नहीं का जितना स्मॉल है पर पते के दाई डॉक्टर को नखोश होगा ना लार्ज मीडियम स्मॉल उस दे खत लोन दा द्वि ऑप्शन का सही दा द्वि ऑप्शन पागा डावल गोरा का जच्चे दा चेक लरकम का ना दा चेक लरकम जगोरम च दाइकन इधे गजी इसम पदाज की दमा दाइकन दास कशकोम गोरा तो लेफ्ट क्लिक न वाला भी कना दम टच पैड न गोरा दास बेवे चाप क्लिक न वाला भी जगोरम च दाइकन पदाज की दमा खुदाइकन पदाज के न के खुदा लगी गोरा एगिज दर लबिया जका दा आल तक क्लिक शो दे च दा ऑटो अरेंज पखपल दे कागज के तंजीम शी वजी त बोल तन शो लई बिया वरुशे व्यू था दा ऑटो अरेंज आइकन न क्लिक लरेगी दा चेक बोना लरेगी चदा चेक डलर प्रो उस कवल शे चदा दीजदा हाज की चित चवल गोड़ी चवल शे जका मुंग दा उस ऑटो अरेंज आइकन च देगा मुंग चेक लरे हाज की चवल शे बेत बिया चवल गोड़ व्यू तरुषा व्यू की ऑटो अरेंज आइकन ने क्लिक होकर बेत वो लगे जरूर उस बयान शे कवल चदा आइकन बोल देश बस गला मुंग व्यू तरुषो ऑटो अरेंज आइकन लोमड़ाई दे अलाइन आइकन टू ग्रेड कचेत दा चेक इधर सब तुड़ दे चेक बाय लरे के दा चेक बेखमल मी कोरा दा आइकन में जरूर दा आइकन जो गोड़म ची दिसरा पदा गाजी की गरा पसलावी ने पदा सार ने दा कोन की नी देवस रही मा खुदा कोन के नहीं है जका दा खपल आगा इंतखाब शो यजीदसी सुमा सखा आइकन नसी दुमरा आगा सखित जी दा जो गुणम च दाइकन के सदामान के पसलाई भी नहीं जैन च दाजी के लिए दे उसे कोई दाजी के न के कोई की है ना आगा खपल सखा के की सुमरा पसलाई मांस के मख के विंडो गड़ी के पास खा के कोई नहीं हो जैन च ना च बकुम के की दम पखपल खा बाई दा की दम म्यूट सम दाची का हम लर को च दाची के लर को उस कदम तकलीफ को के दासी रोले कसा दाजी के नहीं दे उसे की दा बिया वहां उस दा खमान से दाखिल शोला दाजी की भी हम कर माँ के दूध खवाए शो ना ये न उस तक कवले से पखवाला माँ खाए बाहर जी के बाहर पहुँच के नहीं दे लोन दे बोंदे की खुदा जी बेखी दास को नहीं दे के नबी खोल्डर तो भी की सही दो ये दो मसला के देख रहे थे कवले से दास हम नहीं दे के नहीं तुम जिंदगी गवाश दो मसला नहीं दे बिहार सम मिटा व्यू ने चेकम दागा चेक लरे कौम लमड़े दा चेक लगाऊं चकला में दा चेक लगाऊं लेकिन ये पसला इज़ुम तबीयत तबिया पला पसला के खुद लेश होकदत बयान चेक वल गौम दा पोस ऑटो अरेंज आइकन दा भी देख खुद जरूर है वो सारा आइटम लिंक जी कौन है बयान चलाई शो डेस्कटॉप आइकन दा कुमे एकली चुम तो खुद लगी तो मुं आइकन यूज होता है दा आइकन्स यानी दा मिसाल जहां डोल अगवीदा दा प्रोग्राम ये पिछी बजनी पाई कने बजनी होमंगी बदा बजानो चदा एक्सेल फाइल दे दा फोल्डर दे दा कंट्रोल पैनल दे दा पीसी दे दा रिसाइकल बिन दे दा गूगल क्रोम दे दा वर्ड फाइल दे दा मुख्तलिफ डेवलपमेंट ने मुंगी दा मुखबल बजानो खुदाई पिछी बजनी कने बजनी
کزل تر شم ویو ته دا شو ډیسټاپ آیکن دا چیک کېدل دی کدا چیک لري کوم ډیسټاپ ټول آیکن ورک شي نه ټول آیکن هاي شو ورک شو بیا بیرته وړو چې ډیسټاپ آیکن موږ تر شي ویو تر شا دا شو ډیسټاپ آیکن کلیک وکړه بیا دا ورپېږي شي ویم چې دی سورت سمنه تنظیمول برابرول ته دغه ډیسکټاپ آیکن په چی سره تنظیمول وړي سورت بای نیم نیم په ذریعه موږ سره برابر کا کله دا نیم بدل تغییر کړو په دې هغه کې سورت بای سایز چې کوم اندازه لوي وي هغه مخته کې ورسته کا کنه یعنی سایز اندازې بلې خاص د آیکن برابر کا سایز نه کلیک وکړه سوینه د بیا آیکن کې تغییر وکړي sort by item types د ډول مخې دا ورسته مخته sort by date modified کوم تاریخ دا کې تغیرات ورولې یا فایل مخته ورسته دا ویني تر ټولو اوسنۍ فایل چې موږ سره دا ټیچ کلاسز و چې اوس مخکې مو په پاپ پینوري زپا کړه یعنی دا ورستۍ فایل یاد دی چې ورته په ورستۍ کې تغییر وکړو تغیرات مو وروسته مونږ بیا ته یې شنه په چی سره برابر کا په نیم سره یا دا اول شي چې په آیټم نه دا صحیح منظم ولري دریم اپشن چې دا هغه ته ریفریش یو څه دی ریفریش معنا تازه ګوره کله چې ته ریفریش وې ا دې سره کمپیوټر تازه کیږي کله چې ته دا وینډوز دلته راشي موږ سره وینډوز چې په سی ډرایو کړو کله چې ته ریفریش بټن ووایې په سی ډرایو کې څو ټول فولډرونه کې د سی ډرایو کې څومره فایلونه دي څومره فولډر دي د حرکات ورکولی کېږي بیا یعنې رقم تازګي اختیاروي که ریفریش ونه شي سیسټم لوډېږي که نه هر وخت یې پوره تاسو باید چې کمپیوټر یو ځل مخکې چې کور که وکړئ باید ریسټارټ یې وکړئ ریفریش یې باید وکړئ ریفریش یې موږ په دوه طریقې سره کولی شو یو چې رایټ کلیک کړو ته ریفریش نه کلیک وکړو بل د کیبورډ نه F+5 یعنی F5 بٹن چې دی فنکشنز کی یا ته مونږ فنکشن کیو کیبورډ کې زه تاسو ته وښیم ګوره دا اوس دلته فنکشن کی نه ښایي هو کله چې دا Fn نه کلیک وکړې هلته فنکشن کې وښایي که نه دا هر یو کیبورډ کې شته صحیح دو F1 F2 تر F12 پورې دا ټول فنکشن کې دي صحیح کله چې دغه نه ته F5 بټن نو دا کلیک وکړې یو ځل کسه بیا به دا بټن وایي اوس هغه فنکشن بیا ورک شو که نه یعنې هلته ریفریش کېږي F5 بټن وایي بیا به هم ریفریش کېږي بل دا پیسٹ کمانड نه ده پیسٹ کمانड دا ویني پیسٹ دا اوس ډېر فعال دی دا کله چې ته یو فولډر یو لیکنه کاپي کې دلته راشي دا فولډر ته راولم رایټ کلیک مې وکړو په دا ځای کې دی وایي ته دا کټ کوې او کاپي کوې که چېرته دې کړو دغه ځای به ختم شي په بل ځای کې به پیدا شي که چېرته کاپي کړو په دا ځای کې به هم پاتې وي بل ځای کې به هم وي دا لیکنه زه چې کوم کټ کوم یې ګوره چې کله مې کاټ کړه دلته دا کاټ شو که نه ویني خپل ایکن خړ شي که نه بیا تر څه دا کمانډ به موږ سره فعال پیسټ معنا هغه څه چې موږ کپي کړي دي دلته موږ ځای په ځای کړه په هر ځای کې پیسټ کمانډ دا کول کېږي چې کله کپي وکړې دا فعالېږي پیسټ کمانډ چې کلیک وکړې دا به بېرته دلته راشي بله ریډیو مو چې کوم مخکې مو کړي وي هغه د بېرته بیا شي ختم دي شي که نه یا دلته کولی شي انډو مو دا دې په خاطر استعمالېږي ګوره کله مونږ لیکنه شی کړې وه کټ کړې مو که نه ترسم یو دلته یو بل فایل ته راخوځوم نیو ترسم نیو ته دا ټکسټ ډاکومنټ فایل چې دا مې خلاص کړو که نه دې ته مې نوم مې علي په نوم مې ورکړو زر سم دا کپي کوم مخکې چې خال ریډو مو انډو مو اوس زه دا کپي کوم که نه مخکې مې کټ کړې وه چې کله مې کپي کړه دلته وینئ دا ځای کې چې بار شول پیسټ شارټکټ او انډو رینیم په دې ځای کې کله چې دا پیسټ کې دا به دې ته دویمه کپي راشي وینئ دا یې کپي شوه که نه دې کپي شوه
بیا که رایټ کلیک وکړي په دا ځای کې لیکل دي وایي انډو کپي، دا معنی چې کپي زه نه غواړم، انډو کپي زه نه واخیستلی شي. یا د کیبورډ نه شي وکړه کنټرول پلس زیډ بټن ونیسه، دا یې موږ سره شارټکټ دی. شارټکټ یعنی د یو کار سرته رسولو په لنډه طریقې سره دې ته موږ شارټکټ یو، د یو کار سرته رسولو ته چې په هغه لنډه طریقه سرته ورسېږي دې ته موږ شارټکټ یو. شارټکټ چې رامنځته کېږي دوې بټنې درې بټنې چې سره وجدته شي کمباین شي یوه خاصه وظیفه اجرا کړي، دا شارټکټ دی. په دا ځای کې دوې بټن سره ښیي که نه کنټرول پلس زیډ، دا پلس دا معنا نه ده چې ته به پلس هم نسې ویسره، دا معنا چې په عین وخت کې په همزمان کې به هم کنټرول ونسې او بیا به زیډ بټن ونسې، دې سره هم کنټرول زیډ کېږي. کله چې دا نه کلیک وکړي بېرته کپي ورکه شوه که نه، یعنې زه نه غواړم کپي خو مونږ یې به دا کور نه بیا څه بیا یې شي کوئ بیا یې پیسټ کوئ بیا کپي راوړه. په دا ځای کې بیا یې انډو کپي ته دې شارټکټ لاره هم کولی شي، کنټرول ونسه او زیډ بټن ووایه ورکه شوه که نه. تاسو ته کنټرول بټن وښیم او اسکیپ په دا کې ووایه دا د سیسټم په داخل کې خپل اپلیکیشن بیسډ کیبورډ دی که نه. په دا ځای کې وکړه دا موږ سره کنټرول بټن صحیح ده، دا کنټرول او دا زیډ دا په همزمان کې جوړه ونسئ لیکنه وینئ ورکه شوه دا ځای. بیا سم شی کوم په دا کې لیکل دي وایي پیسټ شارټکټ، دا موږ سره شارټکټ په حیث جوړ کړه. ګوره شارټکټ یو شارټکټ دی بل صرف کپي ده. شارټکټ چې تاسو پېژنئ دا په دې شکل وي، دا وینئ دا په دې شکل وي، پوه نه شوئ شارټکټ به په دې شکل وي. اوس که شارټکټ پن کوم دا که زه چې کوم دا لیکنه مې وکړه دا مې سیو کړه زر ځم علي فایل ته ګوره علي کې هم لیکنه وشوه، دا شارټکټ یوه خوبي دی. بعضې وخت ته نه غواړې چې اصلي فایل دلته په ډیسکټاپ نه وي شوی، هغې شارټکټ روکړه په داسې نه وي چې خو په شارټکټ کې چې څومره تغیرات راولې دا به هغې سره لینک وي وصل به وي نه، هغه لیکنه به په هغه فایل کې هم لیکنه کېږي چې سره په یوه ډرایو کې ایښودل شوي. مخکې الف نوم فایل کې موږ لیکنه کړې وه لیکنه مو کړې وه ګوره اوس دلته که څه دا لیکنه مې دلته وکړه کنټرول ایس، دا دواړه چې دي په خپل منځو کې لینکونه لري. دلته چې لیکنه وکړې اصلي فایل ته هم ځي خو اوس ستونزه بله بېخېدای شي. زم چې اصلي فایل مو ډیلیټ کړو، اصلي فایل مې علي په نوم اصلي فایل دا مو ډیلیټ کړو، شیفټ ډیلیټ اصلي فایل مې چې کړو ډیلیټ کړو، دا اوس کور نه کېږي شارټکټ بیا کور نه کېږي. که اصلي فایل دی یو بل فایل چې شارټکټ لري، اصلي فایل د منځه یو که هغه ورډ وي که هغه نوټپیډ وي که هغه بل پروګرام کې وي که هغه د منځه لوړ خو بیا به شارټکټ یې تو سره کور نه کېږي که نه. که شارټکټ د منځه یو اصلي فایل تو کور کې بیا پوه نه شوئ اصلي فایل به کور کې که شارټکټ د منځه یو، خو که اصلي فایل د منځه یو شارټکټ به بیا کور نه کېږي. دا کې یایي چې دا پرابلم از شارټکټ ویني دا هغه په نوم هغه چې دی دا شارټکټ ریفر ټو هاز بین چینج آر ریموو دا ختم شوی دی که نه، دا به اوس کور نه کېږي شارټکټ. اوس که دلته بیا داسې کې بیا شه که څه ښه ګوره کله چې په یو کار نه ته پښیمان شي که نه دا زه تاسو به دا پروګرام کې وښیم دلته دغه دلته راولم دا مې کپي کړو که نه کپي مې کړو دلته راولم پیسټ کله مو پیسټ کړو وروسته مې دا فایل بیا ډیلیټ کړو که نه ډیلیټ دا ختم شو که نه بیا رسمه په دا ځای کې یایي چې انډو ډیلیټ دا معنی چې زه پښیمون یم منې ډیلیټ کوم که نه یا کنټرول زیډ ووایه یا په دا نه کلیک وکړه بېرته ور پیدا شي. یوه بله مینه دلته ښودل کېږي بیا په دې ځای کې ریډو ډیلیټ دا معنی چې نه زه پښیمون نه یم که نه مو ډیلیټ کړی و دا فایل بېرته بیا ډیلیټ که نه غواړم بیا به کنټرول وای ونسئ که نه که کنټرول وای ونسئ دا فایل به بېرته بیا ډیلیټ شي یا به دا ځینې ریډو نه ډیلیټ کلیک وکړه بېرته بیا ډیلیټ شوه بېرته بیا پښیمونتیا غواړې هغه کنټرول زیډ ووایه خو دا اوس کور نه کېږي که نه ریډو فعاله شوه که نه ریډو نه وروسته بیا بېرته بیا کور نه کېږي. شارټکټ مې ویلو پیسټ مې ویلو پیسټ شارټکټ مې ویلو دا کې چې نوره ریډو انډو ځي دا مې ویلو که نه
نیو ترسو چې کله نیو تر شي نیو لیار کولای شي دلته فولډر کریټ کړي یو فولډر ته ضرورت وي فولډر هغه ګودام دی هغه ځای دی چیرته چې په دې کې کلیکشنز اف فایلونه سٹور کیږي مجموعه د فایلونو په دا کې سٹور کیږي کوډ فایل دی کنورټ پیډ دی کوډیوس دی کارډیوس دی دا ټول په هغه کې سٹور کیږي از ا فایل د فایل په شکل په هغه کې سٹور کیږي کنه دا ټول موږ فایلونه یو دا فایلونه ذخیره کول لپاره موږ فولډر ته ضرورت لرو چې دا فولډر کې ذخیره شي پاس کا موږ په یو دفتر کې کور کوو کچېرته په دفتر کې مشخصه الماری نه وي د اسناد دی ګوره بیا په اسنادو کې مشخص هغه نه موږ څه دوسیا نه وي چې دا په مشخصه کومه دوسیا کې موږ کېږو دا یې موږ ګډوډي شنه رامنځته کېږي یو دوسیا موږ روغستي وي په صدراک مې وي بله مې روغستي په واردات مې وي موږ ته واردات پته نه لګي موږ ته د ولایت پته نه لګي چې کوم ځای نه واردات شوي دي کوم ولایت ته صادرات شوي دي دا پته موږ ته نه لګي دې لپاره چې موږ ته مشخص وي په هغه الماری په بورډ نه لیکو چې دا مثال خوست پکتیا پکتیکا که نه دا ولایت لیکو د هغې نه وروسته بیا په پکټ نه لیکو چې دا صادرات دي بیا په بل پکټ نه لیکو چې دا واردات دي که نه داسې لیکو موږ ته معلومیږي چې اوس واردات چې راغلي دي په کوم ځای کې وکسم موږ ته پته لګېږي سهولت دی دا ډول په کمپیوټر کې ته باید فولډر ولرې که نه تر څو دا فایلونه په منظمه معنا په هغې کې سټور یا ذخیره شي بیا هر فولډر ته کولی شي خپله خوښه نوم ویل کړي خپله خوښې نوم ویل کړي دا فولډر بیا سبو ته تخیم اسایدو فولډر بالا کې نور معلومات درکوم موږ فولډر سره کم کوای شو چې رنګ ورکو مختلف ډول فولډرونه موږ کریټ کولی شو څه ډول فولډر ډیلیټ کوای شو څه ډول کریټ کوای شو څه ډول مې ته بدل کو دا بهتر خو دغه ځای ته کولی شي چې نیو ته روشي دغه ځای فولډر کریټ کړي چې کله د کریټ کړو دا ځکه اتومات سلیکشن شوی ته اوس کولی شي د فولډر ته نوم هم ورکړي خپل خوښه نوم ورکوي که نه داسې نه چې ته اتومات بس نوم ورکړي چې دا بس دا نوم شو که نه دا نوم شو نه دا دا شی شو دا څه پته لګي چې دا اوس فولډر شي فولډر دی ته به فولډر مشخص کوې د خپل مشخص موضوع لپاره پاس کا دا کې مو مای پکچرز په دې کې ما عکسونه دي که نه بس دا فولډر ماته پته لګي چې مای پکچر چېرته دي په دا فولډر مې زه کلیک کړم په دا کې موږ سره عکسونه وي که نه موږ خپل عکسونه داسې مشخص نوم به ورکوي که نه کولی شي د نیو لیار شارټکټ چې مخکې مو اوس ویلو که نه شارټکټ کریټ کړي یعنی شارټکټ دا ډول دی چې دا فایلونه سره کوم خښوي لینک کوي که نه په منځ کې به یو لینک موجود وي خو کله چې ته په شارټکټ کې لیکنه کې اصلي فایل ته به هم ځي خو که چېرته د شارټکټ ایمانځه یو اصلي فایل هم ایمانځي نه ووایي که شارټکټ د ایمانځه یو اصلي فایل کپوتی وي بیا هم هغه کور کېږي خو که اصلي فایل د ایمانځه یو اوریجنل فایل د ایمانځه یو شارټکټ بیا کور نه درکوي مایکروسافټ اکسس ډیټابیس دا مونږ لاندې دی مایکروسافټ اکسس پروګرام چې پاکې مونږ ډیټابیس جوړو یو فایل کریټ کول غواړو دلته دا کریټ کا بیټ میپ شکل ایمیج جوړول غواړي دا کریټ کا مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ غواړي مایکروسافټ اپینډ پریزنټیشن غواړي مایکروسافټ پبلشر ډاکومنټ غواړي ټیکسټ ډاکومنټ غواړي چې سودا لیکنه په دا کې مایکروسافټ ایکسل ورشیټ غواړي کمپریس زپ فولډر غواړي کوم څه چې غواړي دا کې انتخاب کا او تکلیف کا خدا هم څه په نه پیږي چې کله موږ وینډوز مختخاب بیزو ورډ پروګرام شروع کوي په خپيږي بیا صحیح نو خو دې غلیا څه کولای شي چې دا نیو فولډر کریټ کړي کولای شي شارټکټ لارې هم کریټ کړي کنټرول شیفټ ان مینی فولډر کریټ شو درې بټنه مونږه کنټرول پلس شیفټ پلس ان دې په واسطه هم کولای شي چې شارټکټ لارې یو فولډر لا کریټ کړي بیا که څه دوستا په کیبورډ کې وخایم ګوره کیبورډ نه به شي ونسئ دا چې کیبورډ کلیک وکړه اول به کنټرول ونسئ بیا به شیفټ ونسئ او بیا به شي ووایئ ان ووایئ دلته یو ځل کلیک وکړه کنټرول شیفټ ان مینی فولډر کریټ شو